Okay. In this class, we are going to discuss the professional ethics, the rules relating to the advocate, right. So, rules relating to the professional ethics. Please remember, according to section 49 of the Advocates Act 1961, the Bar Council of India is competent to make rules regarding the conduct of the advocates. So, this conduct is otherwise called as legal ethics. So, there are different duties. Rule number 1 to 10, they disclose the duties towards the court. So, rule number 1 and 2 combinedly say that you must maintain the self-respect, the dignity, and you must have a respectful attitude towards the court. Similarly, your dress, you must give a presentable appearance, dress code, it is compulsory, and you should not wear the bands outside. You should wear the bands only in the court, that too, if it is outside, only on ceremonial occasions. What are ceremonial occasions? Suppose yesterday, 7 new judges, they have taken charge. At the time when you are present, even though the court is not functioning, you have to appear with bands. Likewise, tomorrow some judge may come and hold some meeting. At the time also, you can appear with bands. On other occasions, you should not appear with bands. And gown also. So please remember, you have to wear the gown when you are going to the sessions court, compulsory. Other courts, it gives a decent look. If you are willing, okay, you can wear it, otherwise no problem. But when you are going to the district court, you must compulsorily wear the gown. And likewise, we discussed that if your relative is a member of the litigation, then you should not appear in the court. The relatives, who are the relatives? Maybe your father, mother, brother. Of course, distant family members are eliminated, but if the members are closely associated with you, better to withdraw. Right? So like that, rules 1 to 10. And 10th rule is more important. Do not stand as a surety to your client, because it develops a pecuniary transaction, a financial transaction between you and him, and tomorrow some problem may come. Therefore, do not become a surety. Do not stand as a surety to the client. At the same time, do not give a certificate of character also. You should not certify his character. He may be good fellow, bad fellow, but if you give a certificate, the court will ask you, ఏమయ్యా నువ్వు మంచివాడు అన్నావు కదా, వాడు రాకుండా పోయాడని మిమ్మల్ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి do not entertain that also. Now we are going to the second phase. Second phase is rule numbers almost 11 to 33 we can say. They deal with the duty to the client. So it is an important job. After all, clients, they come to you, they go to your opposite party also, not only you. So A comes to you to argue his case, B goes to another advocate to argue his case. So client's interest is most important. So for example, rule 11, we have discussed umpteen number of cases in this rule 11. So rule 11 says, an advocate is bound to accept a brief. An advocate is bound to accept a brief in a tribunal or a court. దీనిలో లివరేజ్ ఏంటి? వేర్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఎ క్రిమినల్ కోర్ట్, then if a person comes and says, sir, I was necessarily involved in a case of rape, please take up my case. Will you take it or not? You have to take it because you are practicing criminal law. Suppose if you are going to the civil cases, then if somebody says, sir, my brother has taken away my portion of the property and he is a trespasser, he is not allowing me to go to the land, please get me some injunction order. If you are a civil lawyer, you have to accept. But please remember, you should not say no to any client. In this connection, I told you the classic example. Now and then, the bar councils, bar associations, they will pass some resolution in case of sensational cases.
So Amrutarao case of Miryalgoda, you may be remembering Amrutarao Pranay or somebody, I don't remember the names correctly. So in that case, the Miryalgoda bar session, they passed a resolution that they are not going to appear on behalf of Mr. Amrutarao. Is it correct or not? What's the way? Say yes or no? No, you have to take up the case because court is there to decide whether he has committed, whether he is responsible for the crime or not. But till such time, you may be knowing, a person is deemed to be innocent till the guilt is proved. Is it not? సో కాబట్టి బార్ అసోసియేషన్ మేము వీళ్ళకి పలానా వాడికి డిఫెండ్ చేయము అనేది చాలా తప్పు. నేను కేసులా కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్ కేసులో ఎస్జే చౌదరి వర్సెస్ స్టేట్, ఎస్జే చౌదరి వర్సెస్ స్టేట్ 1984. Please remember, in this case, Mr. Chaudhary, he did not attend the court properly. Please remember, whenever you take up any case, definitely you have to attend the court. So here Rule 11 says that you have to take up the case. After taking up the case, what you have to do? You have to attend the court on all possible days. But normally, every time you cannot attend the court because you may be busy with some other cases also. Therefore, you can send your whom? Send your proxy, send your junior, send somebody and attend the court. So, the case should not be left without the attendance of a lawyer. Particularly on the days where it is finally posted. కొన్ని సందర్భాల్లో జడ్జి గారు కేసు ఈజ్ పోస్టెడ్ ఫైనల్లీ అని వేస్తాడు. ఆ రోజున సహజంగా లాయర్లు కావాలని ఎగ్గొడతారు, బట్ అలా ఎగ్గొట్టకపోతే సో రూల్ 11 ప్రకారము యువర్ డ్యూటీ టు క్లయింట్ ఈజ్ డిఫీటెడ్. ఇన్ దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్, ఇది ఎస్జే చౌదరి కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఇఫ్ ఎన్ అడ్వకేట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎ బ్రీఫ్ ఆఫ్ ఎ క్రిమినల్ కేస్ దెన్ హీ మస్ట్ అటెండ్ ద కేస్ డే టు డే. And if he does not do so, that means if he fails to attend the same, he will be held liable for breach of professional duty. This you have to remember. Kabatti, Rule 11 says you have to take up a case where you are practicing. దీనిలో మీకు నిన్న ఇంకో రకంగా చెప్పాను, ఎక్కడ మీరు కేసు టేకప్ చేయకుండా ఎగ్గొట్టవచ్చును. ఎలా ఎగ్గొట్టవచ్చు? సపోజ్ ఇఫ్ ద పర్సన్ కమ్స్ టు ఎ సిఎల్ లాయర్ అండ్ సేస్ ప్లీజ్ టేకప్ మై రేప్ కేస్, దెన్ యూ కెన్ సే అరే బాబా ఐఎమ్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ సివిల్ కేసెస్, ఐ డు నాట్ నో క్రిమినల్ కేస్, ప్లీజ్ గో. అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ అంకుల్ కమ్స్ అండ్ సేస్ అరే మన మీద ఇట్లా కేసు వేసాడు రా పలానా వాడు, నువ్వు టేకప్ చేయంటే దెన్ యూ కెన్ సే బాబాయ్ ఐ కెనాట్ అటెండ్ ద కోర్ట్ బికాస్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో రూల్స్ ఉంటాయి, ఆ రూల్స్ ప్రకారం చుట్టాల మీద మేము కోర్టుకు వెళ్ళకూడదు. ఎందుకని? ఇట్ కాజెస్ ప్రెజుడిస్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఆర్ యూ మే రిక్వెస్ట్ ద జడ్జ్. సపోజ్ కోర్టులో జరుగుతూ ఉంటుంది, జడ్జి గారు మీరు అడుగుతారా సార్ మా బాబాయ్ సార్ కొంచెం చూడండి సార్ అనేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అగెన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ కాబట్టి యూ కెనాట్ అపియర్ ఇన్ ఎ కేస్ వేర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటి, వేర్ యు ఆర్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, మీకు ఏదన్నా బ్యాంకులో కానీ లేకుంటే ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్గా బాగా ఉందనుకోండి, ఆ కేసు అంటే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద కేసు వేస్తే మీరు దాంట్లో అపియర్ కాకూడదు. అర్థమైంది? అలాగే ఇంకో కేసు కూడా ఉంది, భార్య జడ్జి భర్త లాయర్, ఒకే కేసులో భర్త బెయిల్ అప్లికేషన్ వేయవచ్చునా? వేయచ్చు కానీ తీసుకోకూడదు. వేయచ్చు ఏం కాదంటే వేయడానికి ఎవరు కాదు, కానీ తీసుకోకూడదు. ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అదర్ కోర్ట్. ద జడ్జ్ షుడ్ రైట్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ ది అడ్వకేట్ ఇన్ దిస్ కేస్, దేర్ఫోర్ ది మ్యాటర్ మే బి పోస్టెడ్ టు సమ్ అదర్ కోర్ట్ అని చెప్పి వేయచ్చు. వేయటానికి ఎందుకంటే అదే జ్యూరిడిక్షన్ కేసు అనుకోండి, ఆ జడ్జి గారి ఏరియానే బెయిల్ వేసుకోవాలి, ఏకి తెస్తాడా వేయాలి. కానీ దెన్ అదనమాట, దట్ ఈస్ ద ట్రిక్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు టేకప్ ద కేస్ వితౌట్ ఎనీ ఫెయిల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సెకండ్, Rule 12. So here you have taken up the case. Rule 12 says the advocate should not withdraw the case from engagement once accepted without sufficient cause. ఒక కేసు మీరు టేకప్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి మధ్యలో తూచ్ అనకూడదు, మధ్యలో ఎగ్గొట్టకూడదు. ఎగ్గొట్టవచ్చు ఎప్పుడు? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సఫిషియంట్ కాజ్, రీజన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎగ్గొట్టవచ్చును, రీజన్ లేకుండా ఎగ్గొట్టకూడదు. So దీని మీద yesterday we had a long discussion on this topic also. Please remember, when once you take up the case, so మీకు ప్రాక్టికల్ చేద్దాం. వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్, సపోజ్ వీరావేశంలో మొదట్లో క్లయింట్ మన దగ్గరికి వస్తాడు, ఏదో కొంత ఫీజు ఇస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత హీ లూజెస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హీ విల్ నాట్ అటెండ్ ద కోర్ట్ ఆల్సో. మనకు కావాల్సిన ఫీజు కూడా ఇవ్వడు.
పైగా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది కూడా సరిగ్గా చెప్పడు. అప్పుడు ది అడ్వకేట్, ఇది ప్రాక్టికల్గా వినండి, అడ్వకేట్ విల్ సే, సో ఆ కేసు వాయిదా పడిన అడ్వకేట్ ఏం చేయాలి, సార్ దేర్ ఆర్ నో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ మై క్లయింట్ అని చెప్తారు. ఓకే, యూ టేక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ హిమ్ అని చెప్పి జడ్జి గారు వేస్తారు. ఆ 1 or 2 అడ్జర్న్మెంట్స్ తర్వాత అప్పుడు ఏం చెప్తాడు, సార్ ఐఎమ్ విత్డ్రాయింగ్ మై సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ ఏ రీజనబుల్ విత్డ్రాయల్. ఎందుకని ఆల్రెడీ హీ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. మన లాయర్ మాట్లాడేది వేరే సంగతి, ఆడ చేసుకుంటారు. కానీ ఇదే సపోజ్ రూల్ 39 కూడా గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడే, సపోజ్ ఇక్కడ నార్మల్ బేస్డ్ లైన్ ఏంటంటే ద కంప్లైనెంట్ ఆర్ క్లయింట్ కెన్ గివ్ ద కేస్ టు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లాయర్స్. సపోజ్ లక్ష్మణ్ అనే అడ్వకేట్ గారికి ఇచ్చారు, ఆయన మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు. నమ్మకం లేనప్పుడు క్లయింట్ ఎవరికన్నా ఇవ్వవచ్చును, ఇంకో లాయర్కి శ్రీదేవికి ఇవ్వచ్చు. కానీ బిఫోర్ టేకింగ్ అప్ ది కేస్ రూల్ 39, ఇది కొంచెం మనుషులు నోట్ చేసుకోండి. రూల్ 39 సేస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎన్ ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ అడ్వకేట్. అంటే లక్ష్మణ్ గారు ఆయన ముందు టేకప్ చేశాడు, క్లయింట్కి నమ్మకం లేదు, శ్రీదేవి అనే లాయర్ని పెట్టుకున్నారు. శ్రీదేవి అనే ఆవిడ ఎథిక్స్ ప్రకారం ఎక్కడా సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో కానీ క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో ఎక్కడా లేదు. బట్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ప్రకారము, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో రూల్ 39 ప్రకారము యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ లక్ష్మణ. ఆయనకి అభ్యంతరం లేకపోతేనే తీసుకుంటానని చెప్పాలి. ఆయన దగ్గర ఎన్ఓసి లెటర్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇది ఓన్లీ ఆబ్లిగేటరీ, కంపల్సరీ కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, బార్ కౌన్సిల్ రూల్స్ అన్నీ. సో ఇది వైలేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది, వైలేట్ చేస్తే యూ ఆర్ లైబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 35 ఆఫ్ ది అడ్వకేట్ ఓన్లీ. అంతేగాని లీగల్గా మీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఓన్లీ మన అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ మన మీద డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికే పనికొస్తాయి, అంతగానే లేదు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైక్, ఈజ్ ఇట్ అలౌడ్? లాయర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. విచ్ కేస్? యూపీ సేల్స్ ట్యాక్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ టాక్సేషన్ బార్ అసోసియేషన్. ఏ సంవత్సరమా? 1996 if I am correct. సో యూపీ సేల్స్ ట్యాక్స్ అసోసియేషన్. ఈ కేసులో ఏం జరిగింది, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్, ఇన్ ది స్ట్రైక్. దీనికి కరెక్ట్ అయిన కేసు యూపీ సేల్స్ ట్యాక్స్లో మీకు 3 ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. పోయిన వీడియోలో చెప్పాను కేసు యూపీ సేల్స్ ట్యాక్స్. అలాగే యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, లాయర్స్ షుడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద స్ట్రైక్ అనగానే దానికి డిసైడెడ్ కేసులా, ఫేమస్ కేసులో ఏంటి, ఎక్స్ కెప్టెన్ హరీష్ ఉప్పల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ కేసులో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాజ్ ఫార్ as దిస్ కేస్ ఇస్ కన్సర్న్, దీంట్లో 3 పాయింట్లు మీకు ఇంపార్టెంట్. యూపీ సేల్స్ ట్యాక్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ టాక్సేషన్ బార్ అసోసియేషన్. దీంట్లో ఏమైంది, ఈయన సతీదిన్ అనేటువంటి అప్పలేట్ అథారిటీ ఆ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డబ్బులు ఇస్తే ఒక రకం చేస్తున్నాడు, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఇంకో రకంగా చేస్తున్నాడు. బికాజ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ వాళ్ళు ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి చేయించుకున్నారు. టాక్సేషన్ బార్ వీళ్ళు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, వీళ్ళు వాళ్ళ ఉద్దేశంలో దే కెనాట్ స్టూప్ డౌన్, జడ్జి గారు డబ్బులు ఇచ్చే స్టేజ్లో లేదు. సో దాని మీద మన రమేష్ చంద్ర గుప్తా రిప్రజెంటింగ్ ది టాక్సేషన్ బార్ అసోసియేషన్, ఆయన వెళ్ళి అప్పలేట్ అథారిటీ సతీదిన్ గారితో చెప్పారు, సార్ మీరు మాకు చాలా అన్యాయం చేస్తున్నారు, డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఏమంటే వాయిదాలు వేస్తున్నారు, లేని కూడా ఇట్లేదు, చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది మాకు, సార్ మీ మీద మేము కంప్లైంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కరప్షన్ మీద బాగోదు, ఓ పని చేయండి సార్ మీరు లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు. లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోమంటే ఆయన ఎందుకు పోతాడు, పోకపోయేటప్పటికే దెన్ అవర్ రమేష్ చంద్ర గుప్తా అండ్ అదర్ అడ్వకేట్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ అవుట్ ర్యాలీ, దే స్టార్టెడ్ స్ట్రైక్ అగెన్స్ట్ ది సో కాల్డ్ సతీదిన్. సో డ్యూరింగ్ ది స్ట్రైక్ అండ్ ర్యాలీ ది అప్రోచ్ ది కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ గ్రీవెన్స్ అంతా చెప్పుకున్నారు, సార్ ఇట్లా పలాయన సతీదిన్ ఆయన ఇలా చేస్తున్నాడు, మాకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. అంటే కలెక్టర్ గారు డైరెక్ట్లీ హీ స్పోక్ టు ది డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్, ఏమయ్యా ఏంటి ఏదో పనులు, వాడేంటి గో ఆన్ లీవ్, కమాన్ బట్ యూ గో అవుట్ ఆన్ లీవ్ అని చెప్పన్నాడు. అనేటప్పటికే కలెక్టర్ గారు చెప్పాడు కాబట్టి భయపడి లీవ్లో వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళా చేరాడు. ఎందుకని, సేల్స్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు మన టాక్సేషన్ బార్ అడ్వకేట్స్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారని సేల్స్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కూడా సతీదిన్ ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎగనెస్ట్గా వాళ్ళు స్ట్రైక్ మొదలుపెట్టారు. ఊరంతా గందరగోళం, ఆగ్రాలో జరిగింది, ఆగ్రా అంతా గందరగోళం అయిపోయి సో అల్టిమేట్గా సతీదిన్ గారు బాగానే ఉన్నాడు, సేల్స్ ట్యాక్స్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ టాక్సేషన్ బార్స్ వీళ్ళిద్దరికీ తగాదా వచ్చి పోట్లాడుకుని ఒకళ్ళొకళ్ళు కొట్టుకుని కేసులు పెట్టుకుని అల్టిమేట్గా మన బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ రమేష్ చంద్ర గుప్తా గారు ఒక రోజున మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి కోర్టుకి తుపాకీ పట్టుకొచ్చాడు. వై ఆర్ యు ఆర్మ్డ్ విత్ వెపన్? ది మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆస్క్డ్. దిస్ ఇస్ ఎ కోర్ట్, ఇస్ ఎ సాంక్టిఫైడ్ ప్లేస్, యూ కాంట్ వేర్ వెపన్స్ హియర్.
Then he said, we frowned upon the judge. What judge, what is saying? So I have got a life threat. It is for my self-defense, protection of life. And court did not agree. Anyway, this matter went to the Supreme Court level. Kinda court kelindi, Bar Council and Supreme Court kelindi. Supreme Court has discussed on 3 points. That's why ratio decidendi. Gurtunda mata. Reasoned decision. Rules మీద follow చేసే రేషియో ఏంటిది? Number 1. ఓకే, ఎస్, అది ఆయనకి రూల్ నెంబర్ 1లో ఏంటంటే, సపోజ్ యూ షుడ్ యాక్ట్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ వే. దెర్ ఇస్ ఎ వే యూ కెన్ గో టు ది అథారిటీ, దట్ ఈస్ కలెక్టర్. కలెక్టర్ మీరు రిప్రజెంట్ చేశారు, కానీ మీరు ఎలా చేశారు? ఓ పెద్ద జనాన్ని వేసుకెళ్ళారు, స్ట్రైక్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. హ్యావ్ యూ రిప్రజెంటెడ్? ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. అది సెకండ్ పాయింట్, వేరింగ్ ఎ వెపన్, not at all accepted. Third point, going on strike, not yours is a noble profession, so your client is depending on you. సో కాబట్టి మీరు ఎందుకు చేస్తారని చెప్పి ఈ 3 పాయింట్లు దే ఆర్ అగెనెస్ట్ టు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో రూల్ నెంబర్ 12, ప్లీజ్ రిమెంబర్, యూ షుడ్ నాట్ ఆర్డినర్లీ విత్డ్రా అన్లెస్ NOC is taken from the other lawyer or at least consent is taken from the your client. Tarvata rule 13, this is also important. Rule 13 says you should not, a lawyer should not, an advocate should not appear in a case where he is a witness or he would become a witness. So please remember, సహజంగా మీకు తెలియపోవచ్చు, yesterday I already told you. So 2 parties, they quarrel with each other, they came to you and you ask them to sort out the matter. సో దే విల్ సమ్వాట్ కాంప్రమైజ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటారు. రాసుకున్న తర్వాత, అయ్యా మీకన్నా పెద్ద ఎవరు, మీరే సంతకం పెట్టమంటారు. మనం కూడా పెద్ద మనిషిగా సంతకం పెట్టామనుకోండి. లేటర్ ఇఫ్ సమ్ డిస్ప్యూట్ కమ్స్, దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఎ విట్నెస్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? కంపల్సరీలీ యూ విల్ బికమ్ ఎ విట్నెస్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ విట్నెస్, then you cannot appear in that case. It is against the principles of natural justice. At the same time, please remember, మీకు తెలియక యూ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ది కేస్, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ది కేస్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి, మధ్యలో గుర్తొచ్చింది, మధ్యలో తెలిసింది, పోలీస్ ఇచ్చిన షార్ట్ షీట్లో. ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ లాయర్స్ కేస్. ద పోలీస్ స్టేటెడ్ దట్ టు గెట్ మనీ to get fees of the advocate, I have committed this robbery and I am going to his house to pay the money. That fellow was arrested. At that time, can that lawyer take up the matter? No. He will become a witness. At least he will become a defense witness also. కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఇప్పుడు కేసు టేకప్ చేయకూడదు. దీనిలో 2 points are important. If you feel that you are going to become a witness, don't accept. After taking up the case, if you come to know that you have to give evidence, then you have to withdraw from that order 3 rule 4 వకాలత్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. రైట్. సో ఇన్ రాజేంద్ర నగరత్ వర్సెస్ ఎల్ వోరా 2009. Please remember here, if the advocate comes to know or if it becomes apparent, అంటే క్లియర్ అవుతుంది ఏమని, ఇట్ బికమ్ దట్ హీ విల్ బికమ్ ఎ విట్నెస్ ఆన్ ఎ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. ఏమండి వీళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చారు రాలేదా అని అసలు మెయిన్ పాయింట్ అదే అయింది. అది ప్రూవ్ చేయడానికి లాయర్ గారి ఎవిడెన్స్, జనరల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారని చెప్పారు, వాళ్ళు ఎవరు సరిగ్గా సపోర్ట్ చేయట్లా, అయ్యా లాయర్ గారు ఉన్నారని చెప్పారు. అప్పుడు లాయర్ గారిని వెదర్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఎస్ హీ ఈజ్ ఎ మెటీరియల్ విట్నెస్ అప్పుడుగా అనుకుంటే లాయర్ గారిని కోర్టుకి పిలిపిస్తే దెన్ హీ హ్యాస్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ ది కేస్. సో యూ కెనాట్ టేకప్ ది కేస్. ఇదనమాట. సో కొక్కండ బి పొండాచా వర్సెస్ గణపతి. 1 party to the proceedings cannot cite advocate representing the cite as witness. అంటే కేస్ అండ్ కౌంటర్ కేసెస్ ఉంటాయి. దాంట్లో డిఫెన్స్ విట్నెస్ కింద పెట్టచ్చు, కానీ లాయర్ని 99% పెట్టకూడదు. అందుకనే మీకు చెప్పాం, ఇది మొదట్లోనే రూల్ నెంబర్ 10 ఏం చెప్పాము, యూ షుడ్ నాట్ స్టాండ్ యాజ్ ఎ షూరిటీ టు ఎనీ విట్నెస్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఏ సర్టిఫికేట్ రిగార్డింగ్ ది కాండక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. కౌంటర్ కేసులు ఇదే వస్తాయి, అయ్యా వాడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు కేసు పెట్టాడు అంటారు. కాబట్టి వీళ్ళంతవరకు అడ్వకేట్స్ ఈ కౌంటర్ కేసు వాటిల్లో అవాయిడ్ చేయడం నేర్చుకోండి. రైట్. తర్వాత రూల్ 14 ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ది 7 lamps of advocacy I told you regarding the honesty. So and I told you that
as a part of honesty, you have to give a frank and fair disclosure of all the facts of the case. అబ్బాయి ఈ కేసు ఈ పలానా వాళ్ళ, అరే వాళ్ళు మా ఊరు వాళ్ళనయ్యా, మా చుట్టాలు అవుతారని ముందే చెప్పాలి. అంతేగాని తెలిసి మీరు గమ్మునుంటే తర్వాత ఆ ఊరు ముద్దారికి మీ దగ్గరికి వస్తే దట్ మ్యాన్ విల్ సే దట్ యు ఆర్ కొల్యూడెడ్ విత్ దెమ్. మొదట్లో అయ్యా ఆ ఊర్లో మా చుట్టాలు ఉన్నారు, లేకపోతే ఆ ఊర్లో మీ పార్టీ అదర్ సైడ్ ఉన్నారే వాళ్ళు మాకు చుట్టాలయ్యా, లేకపోతే మా పొలిటికల్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళయ్యా, లేకపోతే ఈ కేసులో అబ్బాయి ఫ్యాక్ట్స్ హీరానాయన, ఈ కేసు ఉంటుందో లేదో డౌటే. సో కాబట్టి ఇవన్నీ ఫ్రాంక్ అండ్ ఫ్రైర్ డిస్క్లోజర్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ టు ది క్లయింట్. సో దీంట్లో 2 పాయింట్లు ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను. ఏంటంటే మొదట్లో ఆ విలేజ్లో అంటే అదర్ పార్టీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పాలి, అదర్ పార్టీ మా జూనియర్ దగ్గర క్లయింట్స్ చెప్పాలి, అదర్ పార్టీ మా చుట్టాలు చెప్పాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తా అంటే రిలేటింగ్ టు హిస్ కనెక్షన్ విత్ ద పార్టీస్. సో అండ్ ఎనీ కాంట్రవర్సీ ఆర్ లైక్లీహుడ్, ఏమయ్యా నేను ఈ కేసు టేకప్ చేస్తే మీ నాయకుడు ఒప్పుకోడయ్యా, ఈ కూడా ఉంటాయండి. ఈ కేసు టేకప్ చేస్తే మీ నాయకుడు, ఎందుకంటే నాకు వాళ్ళకి పడదు, ఎందుకు లేనిపోయింది, ఇది కూడా మనం క్లియర్గా చెప్పాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ గివ్ ఏ ఫ్రాంక్ అండ్ ఫెయిర్ డిస్కోర్స్ ఆఫ్ ది కేస్ ఆల్సో. సో ఈ పాయింట్ నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయను, ఎందుకంటే కేసు మంచి అయినా చెడైనా మీ బాధ్యత. సపోజ్ కేసు నిలబడే కేసు కాదు, ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్లో మీకు చెప్పా. సో ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ ఎ జడ్జ్, సో when you feel that the case will not stand, but still you have to try to fill the gaps. ఎక్కడ మనకి లూజ్ ఉంది దాన్ని ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి, అంతేగాని అవతలాడి మీద ఇదేం కేసు అయితే ఏదో కేసు తెచ్చావు ఇది చేయనుకో అనకూడదు. కానీ రూల్లో ఏం చెప్తారంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎవరైనా అయినా ఇది ఉండే కేసు అని ఉండేది కాదు అని చెప్పమంటారు, బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ దట్. ఎందుకంటే యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. అంతే మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కెపాసిటీ, లాజికల్ కంక్లూషన్ మనం తీసుకురావాలి. వీక్ కేసుని చేస్తేనే కదా గొప్పోడి, మంచిగా ఉన్న కేసు చేయడం నీ గొప్ప ఉంటుంది, రైట్? దెన్ రూల్ 15. సో రూల్ 15 clearly says that you have to uphold the interest of the advocate by all fair and honorable means. So please remember, interest of the advocate you have to keep quiet. అందుకనే కొన్ని సందర్భాల్లో జడ్జిలు మనకన్నా తక్కువ క్వాలిఫైడ్ అయినా, జడ్జికి తెలియకపోయినా, లేదా జడ్జిగా మనం ఒప్పుకోకపోయినా సరే యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. ఎందుకని? బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. మీరు ఒక పాయింట్, సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్పీల్ ఉంది, ఆ అప్పీల్ సందర్భంగా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ పడేస్తున్నామని చెప్పి మనం కేసు వేసాం. కేసు వేసిన జడ్జి గారు ఏందండి ఇదే, ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఎందుకు మనకి వస్తాయి, పనికిరావండి అన్నాడు అనుకోండి. ఏం సార్, వెరీ రీసెంట్లీ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ఇట్ హ్యాస్ హెల్డ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పొచ్చు మనం. కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ పికప్ ఎ క్వాలిటీ. జడ్జి మీద మాట్లాడడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు, కానీ ఎందుకు లాయర్లంతా కిందకి వంగి యువర్ ఆనర్ వాట్ ఎవర్ ద కోర్ట్ సేస్ విల్ అబ్లైజ్, యాజ్ యువర్ ఆనర్ ప్లీజ్ ఎస్, ఇవన్నీ కథలు ఎందుకు చెప్తారు? బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కేసు పోతే మనకు కాదు బాధ, వాడికి కొన్ని లక్షల రూపాయలు చేరిపోదు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ ది ఇంట్రెస్ట్. మనకి ఎప్పుడు మన క్లయింటే మీకు దేవుడు. ఆ క్లయింట్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు కీపప్ చేయాలి. క్లయింట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కీపప్ చేస్తారు? బై అటెండింగ్ ద కోర్ట్ రెగ్యులర్లీ, బై ప్రిపేరింగ్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ రెగ్యులర్లీ, బై ప్రిపేరింగ్ ది క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్లీ, బై యూజింగ్ ది మెథడ్స్ ఇన్ ది క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాపర్లీ. ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటే వాడికి పోయినట్టే. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు అప్హోల్డ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, బై ఆల్ ఫెయిర్ అండ్ ఆనరబుల్ మీన్స్. మళ్ళా రూల్ నెంబర్ 3 and 4 అడ్డం వస్తాయి ఇక్కడ. రూల్ నెంబర్ 3 and 4 మీన్స్ అంటే ఏంటి? రూల్ నెంబర్ 3 and 4లో ఏం చెప్తాం మనం? శంభురామ్ యాదవ్ కేసు, అరే నా క్లయింట్ చెప్పాడయ్యా జడ్జి గారేదో డబ్బులు తీసుకుంటా అంట, నువ్వు తీసుకురా జడ్జి గారికి డబ్బులు ఇద్దామని చెప్తే శంభురామ్ యాదవ్ కేసు గుర్తుందా? సరే ఓకే, అది చూసుకోండి. సో ఇలాంటి అన్ఫెయిర్ మెథడ్స్, ఇల్లీగల్ అండ్ ఇంప్రాపర్ మెథడ్స్ యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో. అట్ ది సేమ్ టైం ఫెయిర్ అండ్ ఆనరబుల్ మెజర్స్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే అప్హోల్డ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో జడ్జెస్ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కానీ ఆల్ జడ్జెస్ ఆర్ నాట్ alike. Some judge may accept. When you are confident that rule position is clear, this judgment is clear, even though the judge says no, you have to fight for it. అర్థమైందా? అంటే మీకు నమ్మకం
ఈ కేసులా దీనికి వర్తిస్తుంది. కానీ జడ్జి గారు ఏమంటాడు, అబ్బే ఇదే వర్తిస్తుంది అంటారు. అయినా సరే మీరు ఆ విషయంలో డిగ్నిఫైడ్గా ఫైట్ చేయాలి. ఎందుకని? ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఉంది కదా అని చెప్పి మనం మరీ మిమ్మల్ని సర్వేల్ యాటిట్యూడ్ అంటే అయ్యా నీ బాంచను కాలు మొక్తా అనక్కర్లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఇన్ ద రైట్ వే, ఫైట్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ వే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ అడ్వకేట్ టు డిఫెండ్ ఎ పర్సన్ accused of a crime regardless of his personal opinion. కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇటు చేసే ఉంటాడండి. సో బై ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజీగా మనకు అర్థమవుద్ది, ఇది ఉండే కేసా పోయే కేసా, మనోడు చేశాడా చేయలేదని ఈజీగా అర్థమవుద్ది. అంత మాత్రాన వాడు చేశాడని మీరు ఒపీనియన్ ఉన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఇట్ టిల్ ద ఎండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది యూ హ్యావ్ టు షో ఇంట్రెస్ట్ ది క్లయింట్ ఏంటి, వీళ్ళంతవరకు అతను కేసు నుంచి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, మనం కూడా అతని కేసు నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఇంకా వాడికి 4 కేసులు చెప్పి శిక్ష వేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. అదేమాట ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. దీనిలో 2 points ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు uphold the interest of the client by all fair and honorable means. చాలా మర్యాదగా జడ్జి గారితో మాట్లాడుతూ, సార్ మా లా పాయింట్ ఇది, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ప్లీజ్ సాయి నేను ఈ కేసు సెట్ చేస్తున్నాను, విట్నెస్ని సార్ మీకు ఎలా జరుగుతుందంటే సపోజ్ గ్రామాల్లో ఉన్న మనకి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో మీ ఊర్లో 2 పార్టీలు ఉన్నాయా, మీ ఊర్లో పలానా రెడ్లు ఎక్కువ అడుగుతాం, అడిగినప్పుడు జడ్జి గారు ఏమండి వై షుడ్ ఐ మెన్షన్ ఆస్క్ అబౌట్ క్యాస్ట్ అంటారు. దెన్ అవును సార్ క్యాస్ట్ లేకపోతే ఎట్లా అని అనకూడదు. యూ హ్యావ్ టు సే సార్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఫోర్త్ ఎ పాయింట్ యువర్ ఆనర్ ఫర్ దట్ దిస్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ నెసరీ అని చెప్పి అతను తెలుగులో అతనికి అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ పుట్ ఎ వర్డ్ టు ద జడ్జ్, సార్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రైవల్రీ బిట్వీన్ రెడ్డీస్ అండ్ రెడ్డీస్ అని ఆ పాయింట్ నాకు అప్పుడు పడింది. మర్యాద చెప్తే ఎలా ఒప్పుకుంటాడు, లేకపోతే జడ్జి ఈజ్ ద ఆర్బిటర్. జడ్జి గారు ఇష్టం కదా ఏ క్వశ్చన్, జస్ట్ లైక్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ లాగా ఏ క్వశ్చన్ ఉంచాలి ఏ క్వశ్చన్ తీసేయాలనేది జడ్జి గారి ఇష్టం, మన ఇష్టం కాదు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఏ డిగ్నిఫైడ్ వే. అట్ ది సేమ్ టైం వాడు వెధవా అని తెలిసినా సరే టిల్ ద లాస్ట్ ఎండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కేస్ టు ది లాజికల్ కంక్లూషన్. వీళ్ళందరూ మనం ఫైట్ చేయాలి, నో డౌట్. Judgment is not in your hand. Judgment is with the judicial application of mind. It applies to judges. So case result మనకు తెలిసినా తెలియపోయినా సరే you have to fight till the end. Right. Rule 16 half an hour దీంతో ఆపేద్దాం. Rule 16. సో ఇదేం చేస్తారంటే when you are appearing for the accused person you should see that he comes out successfully, but it's not possible. అంటే ఏంటి, మీరు ఒక ముద్దాయి తరఫున అటెండ్ అయినప్పుడు కేసు కొట్టేయించాలి, ఇది మీ చేతుల్లో ఉంటుందా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. కానీ ఒక ఇన్నోసెంట్ పర్సన్కి శిక్ష పడేటట్లు మీరు చేయకూడదు. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. క్లయింట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇందాక చెప్పానే అది కూడా ఇక్కడ వస్తుంది. సో యూ షుడ్ కండక్ట్ ద ప్రాసిక్యూషన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇన్నోసెంట్ షుడ్ నాట్ బి పనిష్డ్. సో గుర్తుండి, ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఎక్కువ ప్రాసిక్యూషన్కి అప్లై అవుతుంది. ప్రాసిక్యూషన్కి ఎలా అవుతుందంటే ఒక మర్డర్ కేసు ఏదో జరుగుతుంది, దాని మీద ప్రెషర్ తట్టుకోలేక ఏ అనేవాడిని ఇది అంటే ఊహిస్తున్నాం, అంతేగాని కరెక్ట్ అనుకోకండి, అది చెప్పొచ్చులే కరెక్ట్గా జరిగినాయే జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈ మర్డర్ కేసులో ప్రెషర్ తట్టుకోలేక పోలీసులు ఏ అని అతని ముద్దాయి కింద చూపించి వాడిని అరెస్టు చేశారు. అర్థమైందా? అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత యూ నో దట్ హీఈస్ ఇన్నోసెంట్ అండ్ వాడికి శిక్ష పడేటట్లు మనం చేయకూడదు, వీలైనంతవరకు వదిలి. అందుకని మీకు సెక్షన్ 24 ఆఫ్ ది సిఆర్పిసిలో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ డ్యూటీలో కూడా ఇది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ బి పనిష్డ్. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో లీగల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ద కాన్సెప్ట్ బై జస్టిస్ బ్లాక్స్టోన్ ఏం చెప్పాడు ఆయన? లెట్ థౌజండ్స్ కాన్విక్ట్స్ గో స్కాట్ ఫ్రీ బట్ వన్ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ బి పనిష్డ్. అలాగే మన యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ శిక్ష పడేటట్టు ఉండకూడదు. మీ యొక్క ఎక్యూజ్డ్ తప్పు లేదని బయటికి రావచ్చు, దానికేం, ఎందుకంటే ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు మర్డర్ చేశాడు, ఏ అనేవాడు మీ క్లయింటు, రైట్? మీరు మీ తంటాలు పడి ఏదో కేసు లలిత్ కుమార్ కేసు అని అరుణేష్ కుమార్కి ఆ కేసు ఈ కేసు చేసి వాడిని ప్రాసిక్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ద కేస్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్ అని చెప్పించి బయటికి తీసుకురావచ్చు, కానీ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ మాత్రం శిక్ష పడేటట్టు చేయకూడదు. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. సో విత్ దిస్
We are stopping here. It's already half an hour. I think ప్లీజ్ లేని వాళ్ళు మళ్ళీ వీడియో 1-2 సార్లు ఆ రూల్స్ దగ్గర పెట్టుకుని చూడండి. మీకు వాట్సాప్లో రూల్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. కాకపోతే రూల్స్ జంబులైనాయి. 11-12 అవ్వచ్చు, 12-13 అవ్వచ్చు, బట్ సబ్జెక్ట్ అదే కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో ఎనీవే, లాస్ట్లీ టు సే, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్. ప్లీజ్ అటెండ్ ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.